ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇੰਡੀਜੀਨੀਅਸ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਸਖਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਫੋਰਡ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ। ਸਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਰ ਤੇਜਵੰਤ ਤੰਜੂ ਨੂੰ BC ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦਿੱਤਾ ਕਰਾਰ। ਆਪਣੀ ਪਾਰਟਨਰ ਰਾਮਾ ਗੌਰਵਾ ਰੂਪ ਨੂੰ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਤਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਫੋਰਡ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਫੋਰਡ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਰੂਰ ਰੰਗ ਲਿਆਵੇਗੀ। Robert, through the advice of sick kids, they were suggesting not to have the young ones, little ones, wear the masks. Another idea that has come up, and we bounce it off sick kids and bouncing it off our health team. Maybe the youngest ones, maybe it's easier if they wear face shields. I know we only have a few weeks left, but I just want to get advice from the health table about the face shields for the younger ones. But you remember what the sick kids said, they would be wiggling around with the face masks all the time. It's hard for those young kids to be wearing those masks. But again, we're just taking the advice off the health team about that. But I'd be open to any suggestion if they give me the direction to do that. Next question. Next question comes from Randy Rath from CHCH TV. Please go ahead. Hi, Randy. Hi, Premier. Yeah, I just wanted to ask you, in Jordan Station today, there's a rather large police operation where the police are raiding multiple illegal marijuana grow-ops. I'm wondering, why do you think the introduction of legal cannabis and the Ontario Cannabis Store has failed to stop the demand for illegal marijuana? Randy, I don't think OCS has failed. This is something new that the feds kind of lumped on everyone's back across the country. The province had to deal with it. And I guess people want to grow their pot plants and sell them illegal. You just can't do that, guys. If you're doing moonshine in a bathtub, you can't be selling the stuff. It's no different than cannabis. You can't be having your own grow ops, and I want to thank the police for doing that. Good job. We're rolling out all the stores. We can OCS. You can get your products in a couple days. So, I know it's new to everyone, but guys, if you're going to start having a grow up on cannabis, hopefully the police are going to catch you. ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲ ਰੀਓਪਨਿੰਗ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਤਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਲੀਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। I think what I'm underscoring to parents is that systematically and consistently across the GTA in this province, we're going to put money where it counts. We're going to increase staffing and resources. And many school boards, in fact, all of them, have been working diligently on a variety of circumstances. What they've said to us as of late is unlock more resources, give us access to more funding to enable them to do more social distancing and to, in the context of those that require more space, lease additional community spaces. So what we're doing today, I think, really builds upon our actions, that is endorsed by the Chief Medical Officer, that is supported by the medical community, to take a multitude of actions to keep kids safe. We're spending more in this province than any province in Canada. We are investing more with the highest rate of testing and screening and cleaning, but I recognize there's more to do, which is why today we announced an additional $500 million, yes, for distancing and for spacing, but also $50 million for improving airflow and air quality in schools in the province. ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ MPP ਦੀਪਕ ਆਨੰਦ ਨੇ ਲੋਕਲ ਕਾਫੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਕਾਫੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ MPP ਦੀਪਕ ਆਨੰਦ ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। Hi, this is Deepak Anand, your MPP from Mississauga, Moulton. Talking about COVID-19, talking about community service, we have seen great examples, and one of them is Tim Hortons. I mean, as you wake up in the morning, you're going to the work, coming back from work, you make sure that you're getting your coffee. But this is a special day
when you get your coffee, you're actually helping the community out there. 2019, Tim Hortons was able to collect $12 million plus and was able to help 295,000 youth. I can't be saying thank you enough, Andrea, to be part of my writing of Mrs. Saga Malton, a proud owner of Tim Hortons. So, Andrea, what do you have to say to the people out there? Well, today's a very special day. Get down to Tim Hortons, buy your coffee to support local youth in your area. Today's the day that we give all of our coffee sales, iced coffee sales, as well as bracelet donation money to the Tim Hortons the Tim Hortons Foundation camps. This helps to support lots of disadvantaged, disadvantaged children in the area. And yeah, come on down. It's a great cause. Well, we always look for how we can help the community. This is a great way to help the community. Buy your coffee or buy your wonderful bracelet and help the community. Yes. Thank you so much. ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਿੰਚਾ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ 1040 ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਅਤੇ 121 ਨਵੇਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। 50 ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 13 ICU ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨੇ ਅਤੇ ਆਖਰੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 8000 ਟੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। Currently, 50 people are in hospital, including 13 in intensive care. We identified 121 new cases in the last 24 hours. There are now 1,040 active cases in the province. This is a reminder that COVID-19 continues to be with us, and we cannot turn our backs on this virus. Tragically, I am reporting one additional death today at the Good Samaritan Southgate Care Centre. This death occurred yesterday and was reported earlier on their website. My heartfelt condolences go out to everyone who has lost a loved one to COVID-19 or any other cause during this pandemic. The lab has completed more than 8,000 tests in the last 24 hours and more than 785,000 tests overall. I saved the testing data for last because that will be the focus for my update today. Testing is a powerful tool that helps us limit the spread of COVID-19 and protect people from infection. 1 in 7 Albertans have now been tested at least once, and that is a significant accomplishment for our province. Our labs have come a long way since COVID-19 was first diagnosed in Alberta. We have consistently had the most open testing approach in Canada. Our labs have conducted more than 316,000 asymptomatic surveillance tests. These are tests on people who had no symptoms and were not part of an outbreak or a close contact of someone who had COVID-19. Of these 316,000 tests completed so far, just 0.1% have come back positive, meaning that 99.9% of asymptomatic tests on those who had no known exposure have come back negative. This is encouraging. This testing shows that broad asymptomatic testing is not primarily useful in identifying a significant number of new cases. However, it can help us track the spread of the virus in Alberta, which aids our public health response. We are now about 3 weeks away from schools reopening. I know that many parents and school staff have questions about whether or not they should be tested. Today, I want to provide some advice. In addition to the most critical testing of anyone with symptoms, I am recommending that all teachers and school-based staff, even without symptoms, should get tested once before school begins in September and regularly throughout the year. This is entirely voluntary. However, asymptomatic testing of staff in school settings will help us with a baseline understanding for school re-entry and ultimately help us even more closely monitor the virus in the coming year. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਇਸ ਅਲਾਮਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਸਖਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਉਪਰਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਲਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ PPE ਕਿੱਟਾਂ, ਗਲਵਜ਼ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। Kwe, Tanse Ulukut, greetings, bonjour, Sego. I would like to begin by acknowledging that Canada's Parliament, where we are today, is situated on the traditional territory of the Algonquin people.
As of August 11th, we are aware of 425 confirmed cases of COVID-19 for First Nations on reserve. Of these cases, 34 are being hospitalized and 393 have now recovered. There is also a total of 17 confirmed positive cases in Nunavik, Quebec, all of which have recovered. Indigenous Services Canada continues to work closely with Indigenous communities and their leadership to make sure they have what they need to prepare for and prevent the spread of coronavirus. This includes quickly processing personal protective equipment requests as effectively as possible to help communities stand ready to respond to COVID-19 and to ensure the safety of healthcare workers and others supporting the delivery of healthcare services. As of August 11th, Canada has shipped 1,051 orders for PPE, including hand sanitizers, N95 masks, isolation shields, and gloves. I would stress that this does not include the shipments made by First Nations Health Authority in British Columbia, as well as provincial territorial shipments and individual purchases made by communities. La pandémie de COVID-19 a posé des défis imprévus à tous les Canadiens. Nous avons tous été touchés par cette crise, les individus, les entreprises, les communautés. Tous ont subi des pertes. Les Premières Nations, Inuits et les Métis sont parmi les plus vulnérables au Canada. Tout au long de la pandémie, ils ont été confrontés et continueront à être confrontés à des défis uniques, souvent exacerbés par les inégalités sociales et les barrières systémiques. Canada recognizes this and the strong role of Indigenous leaders. They and their governments, organizations, are and have been best placed to determine the needs of Indigenous peoples and to develop community-based solutions to respond to these challenges. It is a testament to Indigenous leadership and indeed Indigenous peoples that community exposure to the virus has been limited. We want to continue to support their strong pandemic management and to ensure that Indigenous leaders have the tools and support they need at their disposal to implement various aspects of their pandemic. ओंटारियो ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਵਿਲੀਅਮਸ ਨੇ COVID-19 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੌਰਾਨ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਹੈ। 19 ਹੈਲਥ ਯੂਨਿਟਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। The week, we did start off, remember, early in the week with 115. Then we went down to what we thought was a really low 33, but there was a data entry issue, and that was probably artificially low. It was probably closer to 50 or over 50. Then we went to 95, and today we're at 78. But I would add in the 78 that that number, we're missing some of the data from the Toronto Public Health System in their database called CORES system, and that was not available. So I would estimate, because they've been averaging before about 19 to 20, that maybe we have to add some numbers to the 78, so we may be closer to our 95. Anyways, such is a challenge when you're using different databases, even as we're converting over to new databases here in Ontario to allow much more prompt reporting, but that means sometimes there are some implementation, data adjustments, data cleansing and correction that has to occur. And as always, we're going to try and make you aware of when we think there is some need to look at our numbers with a little bit more scrutiny, especially the 78, and I would say it's probably higher than that. I don't think we're over 100, so I think that's the good news. We're probably close to that. The 28 of our 34 health units are not having data entry problems, have reported fewer than 5, and 19 with no cases at all. So we still have that low number, and we still are moving in the right direction. A lot of our Ontarians have resolved, another 99, so we're at over 90, pretty well 91% have recovered. That's 36,689, and that's a pretty substantive number, and that's good news. The deaths, we still have no deaths today, so that's good again, and that's always a positive thing to note. Most of our cases, as I'm saying, even though they're not documented in our thing today, are in Toronto, Peel, Ottawa, and still some in the Windsor-Essex area, but their numbers are steadying and coming down as well. Our hospitalizations continue to decrease, and our ICU patients at the same time are remaining stable. So that's good news. Our testing, we're still over 20,000, and our number of testing yesterday was 29,626, quite a large number, and our positivity rate was down to 0.4%. And I said, watch that number. That's an important one to look at as we see how that's trending over time. And in the past, even 2 weeks ago, we were 1%, 9.9%,
But now we seem to be consistently somewhere between 0.6 down to 0.4. And so this steady dropping, in spite of large number of tests being done, gives us affirmation that we're not missing too much in that regard, because we're still asking people to come forward and getting tested if they are symptomatic, if they are concerned they've had a contact with a case, or if they feel they've been exposed in large numbers to some case contacts, they can go and get tested, and we're still encouraging them to do so. So our trends have been consistently, even week over week, are coming down, and our 602 cases reported is lower than our 804 average for the whole week. So day by day coming down, week over week coming down, and that's encouraging. The number of cases among our farm workers is coming down as well, and so that's encouraging. ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪੀਲ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮੀ 7 ਵਜੇ ਟ੍ਰਿਲੀਨ ਬੋਲੀਵਿਆਰਡ ਤੇ ਲਿੰਸਟਾਕ ਰੋਡ ਤੇ ਸਥਿਤ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸਾਰਾ ਪੈਟਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਪੈਟਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲਾ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਪਰਤਣਗੇ ਤਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡਸ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੰਡਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਫਨ ਲੀਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਭਰ ਵਿੱਚ 94 ਬੋਰਡਸ ਲਈ $500 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬੋਰਡਸ ਦੀ ਇਸ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ $11 ਮਿਲੀਅਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਲੀਚੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਊਨਸ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਲੀਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਲਈ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਵਾਧੂ ਸਪੇਸ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਲੀਚੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ HVAC ਸਿਸਟਮਸ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ $50 ਮਿਲੀਅਨ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਅਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਮਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਕੁਈਨ ਮੈਰੀ ਡਰਾਈਵ ਅਤੇ ਵਿਸਪਰਿੰਗ ਹਿਲਸ ਗੇਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਕਿ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਾਹ ਸੱਤ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਹਗੀਰ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੋਮਿਸਾਈਡ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸਿੰਗ ਪਰਸਨਸ ਬਿਊਰੋ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਅਜੇ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਰ ਤੇਜਵੰਤ ਤੰਜੂ ਨੂੰ BC ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐਲੀਜ਼ਨ ਬੇਮਸ ਨੇ ਸੈਕੰਡ ਡਿਗਰੀ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟਨਰ ਰਾਮਾ ਗੌਰਵਾਰਪੂ ਦਾ ਪੱਛਮੀ ਕੈਲੋਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਮਾ ਸਰੀ ਰਾਇਲ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਰੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਨਰ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੇਜਵੰਤ ਤੰਜੂ ਦੇ ਬਚਾਓ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ BC ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੰਜੂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਜਵੰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੌਰਵਾਰਪੂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। BC ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਸਿਹਤ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 84 ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 4358 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 196 ਲੋਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ BC ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਸੰਬੰਧੀ 629 ਕੇਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਪੀੜਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨੇ ਅਤੇ 4 ICU ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਰੀਅਨ ਡਿਕਸ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੈਨਕੂਵਰ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਬਾਰ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਨਾਈਟ ਕਲੱਬ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
1,21,568 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 9,020 ਲੋਕ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿੱਚ 418 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ontario ਵਿੱਚ 92, ਕਿਊਬਿਕ ਵਿੱਚ 87, ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ 83 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਨੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਚੀਫ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਥੈਰੇਸਾ ਟੈਮ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਹਾਵਰਡ ਨਿਊ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲਿੰਗ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 23 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,27,700 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 9,115 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਦੀ ਭੈਣ ਸ਼ਵੇਤਾ ਕੀਰਤੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਉਪਨਗਰ ਬਾਂਦਰਾ ਸਥਿਤ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਥਿਤ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ CBI ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਜੇ ਭੁਟੋਰੀਆ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਦੀ ਭੈਣ ਸ਼ਵੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਲਈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ। ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਨਾਮਵਰ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਮੋਢੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇ 100ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਰੋਹ 16 ਅਗਸਤ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕਸਾਈਡ ਸਰੀ ਵਿਖੇ ਹਰਿਦਰਸ਼ਨ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੱਸਟ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕਸਾਈਡ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਦਰਸ਼ਨ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੱਸਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸਰਦਾਰ ਜੈਤੇਕ ਸਿੰਘ ਅਨੰਤ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕਸਾਈਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਬਲ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਹਰਿਦਰਸ਼ਨ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੱਸਟ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕਸਾਈਡ ਸਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਮਵਰ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਮੋਢੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇ 100ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਰੋਹ 16 ਅਗਸਤ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕਸਾਈਡ ਸਰੀ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕਸਾਈਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਬਲ ਅਤੇ ਹਰਿਦਰਸ਼ਨ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੱਸਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਾਨੀ ਜੈਤੇਕ ਸਿੰਘ ਅਨੰਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਤੇ ਰਚਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ BC ਦੇ 2 ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀਆਂ ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਖੋਸਾ ਅਤੇ ਹਰਦਮ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਯਾਦਗਾਰੀ ਐਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਲਮੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਦੇ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਬਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਰੁਕਸਾਈਡ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ 16 ਅਗਸਤ 2020 ਹਰਦਰਸ਼ਨ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੱਸਟ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਬਰੁਕਸਾਈਡ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰਾਮਗੜੀਆ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ 10 ਵਜੇ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸ਼ਾਇਰ, ਕਵੀ, ਵਿਦਵਾਨ, ਚਿੰਤਕ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਨੁਵਾਦਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚ ਕੋਟि ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੱਬਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਸ ਔਰ ਮੈਂਬਰ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਕਾਉਂਸਲਸ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਉਹਦੀ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡਾ 2 ਸੀ ਅਵਾਰਡ ਡਾਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਯਾਦਗਾਰੀ ਅਵਾਰਡ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਅਵਾਰਡ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਕਵੀ ਨੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਖੋਸਾ ਔਰ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਉਹ ਹਰਦਮ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਚੰਗੀਆਂ ਨਵੇਕਲੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਿਨ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਵਰ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਔਰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਚਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਔਰ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਔਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਹੌਕਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ 7 ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਗਾਈਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੱਥਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੂਸਰੀ ਸਨਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਰੋਹ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਰੁਕਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰਾਮਗੜੀਆ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਰੁਕਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਜਾਊਗੀ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, MP ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਣ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਕਿ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈਗੀ ਆ ramgarhiyabc.com, ਉਹ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ TV, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੀ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਰਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਧੀਏ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਦੇ ਲਈ ਸਰੀ ਤੋਂ ਹਰਦਮ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਅੱਜ ਦੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।